نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چیخ کر رونا، تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے، مرد اور دونوں کے لیے نوحہ حرام ہے، تو جس نے کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے۔ جا رہا ہے ہمارے محترم الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نوحے کی ڈیفینیشن یہ بتائی ہے، اونچا اونچا چیخ چیخ کے رونا، صدا لگا کے رونا، چاہے عورت رو رہی ہے چاہے مرد رو رہا ہے، حرام ہے، کیونکہ اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ یہ نوحے کی انہوں نے ایک ڈیفینیشن بتائی ہے، چلے ہم مانتے ہیں کہ یہی ڈیفینیشن ہے نوحے کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں پھر تو تمام لوگوں کا رونا اپنے لوائقین پہ نوحہ ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام حرام کام کرتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، کیونکہ جب بھی کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، اس کے والدین کا، اس کے بیوی کا، اس کے بچوں کا، بہن بھائیوں کا، تو اس پر جو اس ٹائم کا تاثرات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ چیخ چیخ کے صدا لگا لگا کے رو رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے اپنے کو، اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب ہوتی ہے۔ بے شک وہ چند منٹوں کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے، چند دنوں کی ہے وہ مختصر، لیکن ہر بندے کی کنڈیشن کچھ ایسی ہوتی ہے۔ شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے غم کو دبا بیٹھتے ہیں اور ڈپریشن میں جا کے وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خصوصاً میری والدہ کا انتقال اسی کنڈیشن کے اندر ہوا۔ جو غم امٹ کے باہر نہ آئے وہ ناسور بن کے پھٹتا ہے اندر اور انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یار ایک بزرگ آدمی 65 60 70 سال کا آدمی ایک چیز سے عوام کو منع کر رہا ہے اور وہی چیز وہ خود بھی کر رہا ہے، مطلب یہ کیسی منافقت ہے؟ یہ ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتی، مسلمان چھوڑے کہ انسان کو بھی سوٹ نہیں کرتی۔ لیکن یہ آج کل کے وہ غوث وقت بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، ان کا امت پہ احسان بھی ہے، یہ نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں نعوذ باللہ پتہ نہیں کوئی بت پرستی کر رہے ہوتے۔ یہ ان کے بارے میں ان کے جو مرید ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ اگر الیاس قادری نہ ہوتے تو ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو شاد و آباد رکھے۔ ہم خود نصیب ہیں کہ ہمیں ایک پیر کامل ملا ہے، ولی کامل، پیر کامل ملا ہے۔ اگرچہ پیر کا ولی ہونا یہ شرط نہیں ہے، مگر ہمارا حسن ظن ہے کہ ہمارا پیر جامع شرائط بھی ہے، کامل بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے۔ الحمدللہ شرائط کے ساتھ ساتھ الحمدللہ خصوصیات بھی ملتی ہیں، اللہ جس کو جو چاہے نواز ہے، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی ہے یار پیر بنانے میں، ہمیں تو بغیر محنت کے ایسا پیارا پیر مل گیا ہے۔ اس کو خود اس کی تو زندگی گزر گئی اللہ کو راضی کرنے میں، اور کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان کو اور اللہ برکتیں دے، ان کو اور اللہ درجے ان کے بلند فرمائے، اللہ ان کو اور رفعت اور بلندی اور ترقی دے۔ ہمیں تو پیر کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہم جڑے اس سے ہیں، جتنی ان کی بلندی ہوتی رہے گی مرید بھی اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ بڑا بڑا گند بولتے ہیں الیاس قادری صاحب کے بارے میں۔ بھائی الیاس قادری صاحب کی محبت تو تم مر کے بھی لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ الیاس قادری صاحب اس صدی کے چمکتے ہوئے چاند ہیں، تو چاند کو میں چاٹوں۔ اور الیاس قادری صاحب کی طرف اگر دیکھ کر تھوکو گے تو تھوک تمہارے اپنے منہ پر گرے گی۔ الیاس قادری صاحب ہمیشہ چمکتی رہیں گے۔ اگر اس صدی کا کوئی مجدد آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو مولانا الیاس قادری صاحب کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد جس بندے نے اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا احسان کیا ہے اسے مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں۔ اچھا، الیاس قادری وہ ہے کہ جس کا احسان ہم مرتے دم تک نہیں چکا سکتے۔ الیاس قادری ہمارے محسن ہیں۔ لیکن آج میں ان کے مریدوں کو ایک جواب دینا چاہوں گا کہ آپ کے الیاس قادری نے حقیقت بات ہے آپ کو بت پرستی سے ہٹایا ہے، لیکن انہوں نے پھر آپ کو قبر پرستی کی طرف لگا دیا ہے، یعنی کہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانے کے بعد آپ کو بولا کہ سجدہ کرنا ہے نا اگر تم نے تو وہ اب تم بتوں کو نہ کرو، ان کو کرو جن کی یہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں سے ہٹا کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے وہاں ڈال دیا، اب وہ کہلاتے ہیں اطاری یا قادری۔ تو یہ کیسی منافقت ہے؟ یہ کیا پیپر ہے دیکھیے، اس میں دیکھیے، اس کا فوٹو لیجیے، ویڈیو لیجیے، لکھا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 99 نام پاک ہیں۔ بھائی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے 99 نام کہاں سے لائے ان لوگوں نے؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ان کے 99 نام کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اگر فضیلت ہے تو اللہ رب العالمین کے 99 نام کی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کی 99 نام ہے، جس نے اس کو یاد کیا یعنی اس کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ غوث شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں اس کو پھیلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے اس میں؟ هو القطب الذي لا قطب الا هو عبد القادر جیلانی، هو غوث الذي لا غوث له،
यानी ये अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे मदद करने वाले हैं कि इनके अलावा कोई मददगार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ गया भाई? कुरान मजीद में तो है कि जब नबी अलैहिस्सलाम बदर के मैदान में गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे, मदद मांगा अल्लाह से, उसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया कि इद तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब आपने मदद मांगी अपने रब से तो उस रब ने आपकी मदद की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बदर में किसको पुकारा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। गौस और मददगार किसको समझा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये किसको कह रहे हैं? अब्दुल कादिर जिलानी। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ऐ हय्य ऐ क़य्यूम तेरी रहमत का वास्ता देकर तुझसे मदद मांगते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह को गौस कहा। और ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ला गौस इल्ला हु, नहीं है कोई गौस मदद करने वाले सिवाय इसके। गौस बिल्ला, ये इस्लाम है भाई? ये इस्लाम हो सकता है? क्या अल्लाह ने कुरान में इसी तालीमात को नाजिल किया है? नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के से जो दीन शुरू किया, मदीना में मुकम्मल किया, क्या यही दीन था, यही इस्लाम था? नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही गौस आदम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दस्तगीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बंदा नवाज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही गरीब नवाज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, हर कायनात की हर चीज़ का खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअति लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह, कोई रोक नहीं सकता जिसको तू अदा कर दे, और कोई दे नहीं सकता जिसको तू रोक दे, और किसी मालदार को उसका माल अल्लाह के मुकाबले में काम नहीं दे सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन को सारा हक दे रहे हैं, वो गौस आदम है, वो सब कुछ होंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कह रहे हैं और इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम उनके गौस आदम अब्दुल कादिर जिलानी के 99 नाम फैला रहे हैं। फिर नीचे इसका फ़ायदा भी बता रहे हैं। देखिए, इस अस्मा मुक़द्दसा को पढ़कर जो हाजत मांगे कबूल हो, इन अस्मा मुक़द्दसा को पढ़कर औलाद की दुआ मांगे लड़का पैदा हो, इन अस्मा मुक़द्दसा को पढ़कर रोज़ी के लिए दुआ करे मालदार गनी हो जाए, ये सब किसने कहा? ये सारी चीज़ें तो अल्लाह के नामों के साथ ख़ुसूसियत है। अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अल हन्नान अल मन्नान अर रऊफ अर रहीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल मोमिन अल मुहैमिन अल कुद्दूस अल जब्बार अल मुतकब्बिर, इन सारे नामों की फजीलत है, उसका फ़ायदा है। इन नामों का क्या फ़ायदा है? लेकिन ये मुसलमान होकर इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं और लोग इसको मानते भी हैं, इसको हिफाजत से रखते हैं, घर में लटकाते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसका फ़ायदा है। नौज़ बिल्लाह, वल्लाह ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, ये इस्लाम कुरान में नहीं नाजिल हुआ, ये इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया, इस इस्लाम के सहाबा ने नहीं अमल किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आदम है, तो इनसे पहले कौन गौस आदम था? इनसे पहले कौन गौस आदम था? ये किनसे मदद मांगते थे? ये किनसे मदद मांगते थे? भाई इस्लाम से बचिए, इस तरह की चीज़ों से बचिए, अपने आप की हिफाजत कीजिए। ये सवारे इस्लाम को फैलाया जा रहा है। बड़े बड़े मौलवी मजहबी रहनुमा कहेंगे गौस आदम दस्तगीर, गौस आदम दस्तगीर, गौस आदम अल्लाह रब्बुल आलमीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है। इसलिए मेरे भाई ख्याल करें, इन सब चीज़ों से बचे, परहेज करें। कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को तर्जुमे से पढ़ें, आपको सही दीन सही इस्लाम मालूम होगा। अब ये वीडियो मेरे उन भोले भाइयों के लिए है या मेरी उन भोली बहनों के लिए है जो ये समझते हैं कि हम लोग या मैं खसूसन पीर फकीरी के खिलाफ है, इनके वलियों पर भौंकता हूँ, बदतमीजी करता हूँ, और इनके वली सच्चे हैं। जो इनके वलियों की कहानियां सुनाते हैं, किससे सुनाते हैं, वो तमाम सच्चे हैं, और वो जो बातें बता रहे हैं वो तमाम की तमाम सच हैं, और हम सब झूठे हैं, या खसूसन मैं झूठा हूँ। तो आज मैंने उनको ये वीडियो दिखा के सिर्फ एक उनसे एक सवाल पूछा है, उनका जवाब मुझे दीजिएगा कि आपने तमाम उम्र, सारी उम्र आपने अल्लाह के 99 नाम पढ़े हैं। बचपन से जब वो असेंबली में खड़े हुआ करते थे, कच्ची पक्की क्लास से लेके आपने शायद मैट्रिक क्लास तक अल्लाह ताला के नाम पढ़े हैं 99। कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी शायद किसी असेंबली में, किसी स्कूल की किसी भी जगह नहीं पढ़ाए होंगे, ना इस तरह से बांटे गए हैं। सिर्फ अल्लाह के 99 नाम थे। ये अल्लाह की शान है कि हर नाम में सुकून है, हर नाम में रहमत है। वो उतना अपने इंसान से प्यार करता है। अशरफुल मखलूकात का टैग दिया हमें, और हम क्या कर रहे हैं कि उनके बनाए हुए जो इंसान हैं, जो कि ना ही तो पैगंबर है, ना उनका कोई हदीस में अहवाल मौजूद है, ना कुरान में मौजूद है। तो अब आप अपनी आंखों से खुद देख लें कि ये मोहब्बत अंधभक्ति की वजह से आज हमें पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 99 नाम पढ़ने पड़ेंगे। 99 नाम जिस तरह अल्लाह के हैं, जिस तरह अल्लाह की शान है हर नाम के अंदर, उस तरह से पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी हर नाम में शिफा है, रहमत है, नाउजुबिल्लाह। अब वो हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये पता नहीं ये लोग लाए कहाँ से, कैसे बैठ के प्रॉपर गड्ढा करके इन्होंने वो 99 नाम निकाले। वो तो हैरानी हो रही है इस चीज की। अब ज्यादा लोग मुसलमान नहीं रहे, आगे तो कादरी हैं या सहरवर्दी हैं या चिश्ती हैं या अतारी हैं।